قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا مهيب يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا ملك ملك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبر عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا ذريتنا كفر عن شيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحح اجسادنا دائما حياتنا الا الغير قاربنا للشر بعدنا والقرب رجعنا اخيرا نلنا المنى بل مقاصدنا وقد حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر زمان اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأكد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج نال به رغائب وخذ الخواتيم ويستسقى الظلام بوجه الكريم وآله نصبه في كل لمحة ونفس بأدد كل ما لو عمل يا الله الله جل جيدا بقى مخالفة للحوادث يموت بنفسه وثنيا قدرة إرادة المحيا سبب بصر كلام قادرا مريدا لمن حيا سميعا بصيرا متكلما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة المصطفى محمد وعلى آله وأزواجه وذريته من الأنبياء والمرسلين وعلى
والصحابة والتابعين وعلماء وعاملين ومصنفين ولجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى شيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا إلى جميع شيخ طريقنا الزمدي المجددي الخالدي وخصوصا إلى شيخنا المرحوم محمد خالد عمر وشيخنا المرحوم شرف عبد الله وشيخنا المرحوم مهاجر وشيخنا عمر فضل وشيخنا عبيد الأحرار وشيخنا حسام سمطارك ويسرهم وقرهم وعفاد علينا من بركاتهم شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا منك فهما. أما بعد. Biasanya surat Yasin ini edisi Maulid Nabi, buka surat Yunus ayat 58. Surat Yunus itu Al-Quran mana? Juz 11 18 11 Juz 11 halaman 216. 215. Iki Quran jangan Pak Quran ini Mas iki. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucap sapa sira Muhammad bi fadlillahi kalawan anugerah Allah ayat Islami tegese Islam. Wa bi rahmatihi lan kalawan rahmati Allah Al-Qur'an itu tegese Al-Qur'an. Fa bidzalika lan kalawan mengkono-mengkonone fadl wa rahmah. Falyafrahu maka becik seneng sapa wong-wong wa utawi dalik iku khairun luwih bagus masakan perkara ya jema'una kang kumpulake sapa wong-wong minad dunya tegese saking donya bilyai kalawan ya wa ta'ilan kentang. Iki ayat yang digunakan ulama untuk memperingati Maulid Nabi. Jadi pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, ini ada satu malam
malam yang sangat mulia, malam yang begitu menggembirakan, yaitu malam lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bergembira dengan lahirnya Nabi itu termasuk perintah agama. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Falyafrahu artinya senang, pun senang. Huwa khairum mimma yajma'un. Seneng marang apa? Seneng marang bi fadlillah wa bir rahmah. La rahmat iku nang ayat liyane tidak ada rahmat yang lebih mengembirakan kepada kita melebihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada rahmat yang lebih mengembirakan kepada kita melebihi diutusnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai rahmat seluruh alam. Jadi kalau santri nek mulai ora usah ngurusi wong ngomong bid'ah mengenai maulid Nabi. Qur'ane ono, hadise yo ono. Melebihi diutusnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sejarah Maulid Nabi itu bagaimana? Kapan Maulid Nabi itu dikerjakan oleh umat Islam? Jadi kalau kamu ditanya Maulid ke dalilnya mau Qur'ane hadisnya kok. Wih, sejak kapan? Sejak tahun berapa? Maka ulama berselisih pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan berapa? Yang pertama ulama mengatakan di mulai pertama Maulid itu pada zamannya Abu Tamim di Mesir tahun 362 sampai 567 Hijrah. Abu Tamim khalifah. Tapi itu orang Syiah. Ini pendapat lemah. Yang pendapat mayoritas kebanyakan ulama berpendapat, bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau berpendapat yang membuat maulid pertama kali itu adalah Malik Mudhafar Kakburi, Malik Mudhafar Abu Sa'id Kakburi. Beliau itu gubernur di daerah Irbil. Irbil itu sekarang Irak. Pada tahun 549 sampai 630 Hijrah. Itu kebanyakan mayoritas ulama. Kemudian pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan maulid itu dibuat pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau yang penakluk Palestina, penakluk Al-Quds pada tahun 567 sampai 640. Tapi pendapat yang banyak dipakai oleh para ulama, bahkan Ibnu Katsir sendiri, beliau mengatakan maulid itu diadakan pada zamannya Sultan Mudhafar, Malik Mudhafar Abu Sa'id Kakburi tadi. Ibnu Katsir mengatakan Sultan Mudhafar itu beliau mengadakan maulid pada bulan Rabiul Awal. Dia merayakan secara besar-besaran
Dia adalah seorang pemberani, pahlawan, alim, dan seorang yang adil. Itu komentari Imam Ibnu Katsir. Lah setelah zamannya Malik Mudhafar, Sultan Mudhafar tadi itu diamalkan juga oleh ulama-ulama terkemuka. Contohnya seperti Hafidz Ibnu Dihyah. Beliau mengamalkan maulid. Beliau hidup pada kisaran tahun 700-an Hijrah. Al-Hafidz Al-Iraqi, beliau juga mengamalkan maulid. Siapa Al-Hafidz Al-Iraqi? Itu yang mentarjem, yang membuat mustadrak kitab Ihya, yang meneliti hadis-hadis kitab Ihya. Kemudian ada Al-Hafidz As-Suyuti, Imam Suyuti. Beliau juga mengamalkan maulid. Beliau hidup pada tahun 900-an Hijrah. Imam Suyuti itu terkenal alim. Beliau itu mengarang kitab yang namanya Alfiyah Suyuti 1000 bait dalam waktu 1 minggu. Yang saya belajar 2 tahun itu hanya mendapatkan sekitar 50 bait saja. 2 tahun saya kerja, beliau ngarangnya seminggu. Bahkan Imam Suyuti beliau menulis kitab yang bernama Husnul Maqasid fil Amal Maulid. Kemudian ulama setelahnya juga mengamalkan maulid. Al-Hafidz As-Saqawi tahun 900-an juga. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami 974 Hijrah. Beliau juga mengamalkan maulid. Dan sampai sekarang 1442 ulama sepakat mengamalkan maulid. Jadi secara Al-Qur'annya ada, secara hadis ada, terus ijma ulama, kesepakatan ulama untuk mengamalkan maulid itu juga ada. Kalau ulama itu sudah sepakat, umat Islam sudah sepakat dalam suatu amalan, itu tidak mungkin akan tersesat. Dan sing terecel itu malah biasanya sing tersesat. Niku sekilas secara maulid Nabi. Dalam riwayat Bukhari itu diceritakan Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Pamannya Nabi. Ceritanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau itu lahir, budak Abu Lahab yang bernama Suwaibah itu mengabarkan kelahiran Kanjeng Nabi kepada Abu Lahab. Setelah Abu Lahab mendengar kelahiran Kanjeng Nabi, saking senangnya dan sudah menjadi adat orang Arab, kalau dia senang itu dia nanti syukuran. Lah saking senangnya mendengar Kanjeng Nabi itu lahir, Abu Lahab, orang yang dinas di dalam Al-Quran, tabat yada Abi Lahabi wa tab, sudah dilaknat oleh Allah. Itu saking senangnya dia memerdekakan Suwaibah yang memberi kabar kepada Abu Lahab mengenai kelahiran Kanjeng Nabi. Maka setelah Abu Lahab mati, sebagian ahli keluarga itu memimpikan Abu Lahab. Maka sebagian ahli keluarga bertanya kepada Abu Lahab, "Madza laqita ya Abu Lahab? Apa yang kau temui wahai Abu Lahab?" Maka Abu Lahab menjawab, "Lam ulqi ba'dukum ghairu anni sukhitu min fi hadhihi." Saya tidak menemukan suatu keringanan siksa di neraka kecuali sebab saya
memerdekakan budak saya yang bernama Suwaibah karena senang dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab yang tiap harinya di neraka disiksa dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, itu saja bahkan dinas oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang yang celaka, orang yang buruk seperti ini saja, dia senang dengan kelahirannya baginda Nabi. Di dalam neraka itu siksanya diringankan selama-lamanya setiap hari Senin karena senang dengan lahirnya baginda Nabi. Maka Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi yang dinukil oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan, idza kana hadzal kafir ja'a damuhu bi tabat yadah fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmi ismaini daiman yukhaffifu anhu bisururi bi ahmada famadhunnu bi abdilladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata wahda. Jika Abu Lahab saja yang dia ini telah dinas di dalam Al-Quran, dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka, disiksa tiap hari dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, itu diringankan siksanya karena bergembira dengan baginda Nabi Muhammad SAW oleh kelahirannya. Maka bagaimana persangkaanmu dengan seorang hamba, seorang umat Muhammad, seorang Islam yang dia senang, setiap hari senang dengan kanjeng Nabi, bukan hanya ketika lahir, tapi hari-hari dia membaca sholawat kepada kanjeng Nabi, hari-hari dia bergembira dengan kanjeng Nabi, hari-hari memuji kanjeng Nabi, menyebut-nyebut namanya kanjeng Nabi. Bagaimana persangkaanmu dengan orang yang seperti itu? Kalau dia mati dalam keadaan iman, apakah pantas orang yang seperti itu tuh dikatakan bukan orang yang beruntung? Itu penting, itu penting. Sing Abu Lahab saja itu dikasihani oleh Allah, apalagi orang beriman. Maka kita itu harus senang, harus senang, harus bergembira. Maka ketika kanjeng Nabi itu hijrah ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal juga, beliau sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Maka ketika beliau sampai di Madinah, itu orang Madinah itu bergembira, senang. Terus orang takon kanjeng Nabi itu orang, kanjeng Nabi nyong nek seneng sampe takon oleh apa ora? Dalile ana ora? Tapi langsung seneng. Terus kanjeng Nabi kok nesu ya ora? Selawatan tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'alillah. Itu ketika kanjeng Nabi datang ke Madinah, orang Madinah itu senangnya ora karuan, selawatan, mukul-mukul rebana. Nah kita itu juga seperti itu. Bahkan bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, tapi setiap hari itu harusnya itu bergembira dengan kanjeng Nabi, dengan diutusnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu dikatakan oleh Imam Sanusi di dalam kitab Tasawuf itu, beliau itu urusul mamlukah. Urusul mamlukah itu apa? Pengantinnya di kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi itu pengantinnya di kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dunia ini, kita sudah banyak melihat keindahan di dunia ini. Kita kalau jalan-jalan ke Dieng melihat keindahan Dieng. Ketika tanggal 15 melihat bulan purnama, melihat keindahan bulan purnama.
Ketika malam terang nggak ada mendung, lihat bintang, lihat kehebatan bintang yang banyak sekali. Kalau kita jalan-jalan nanti kemana, Lombok, ke NTT, NTB, itu melihat keindahan laut, keindahan gunung itu sangat luar biasa. Belum nanti di luar negeri, Karimun Jawa. Belum nanti kalau kita keluar negeri, ke Nepal, ke lain sebagainya, itu keindahan alam sangat luar biasa. Itu baru keindahan dunia. Belum nanti keindahan langit pertama, keindahan langit kedua, keindahan langit ketiga, yang dikatakan di sana itu ada malaikat yang separuhnya itu terbentuk daripada es, yang separuhnya itu terbentuk daripada api. Lah itu kehebatan semua itu adalah wal kaunu isyaratun wa anta maksud. Semua itu, selain semuanya itu hanya tambahan saja, hanya isyarat saja. Tujuannya itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau itu dikatakan pengantinnya di kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di alam semesta ini pengantinnya itu Kanjeng Nabi. Ibaratnya jenengan kue nang apa duwe gawe, nek wong duwe gawe itu kan ana pengantin. Kuwi nang gawean ku mesti ana jenenge apa? Catering, ana jenenge tamu undangan, ana jenenge wedang kopi, ana wedang teh, ana wedang jahe, ana susu, ya ana rokoke. Ya ana apa maneh? Orkese, ana wayange, macam-macam, tapi itu semua yang dimaksud itu adalah pengantinnya. Dan begitu juga Kanjeng Nabi itu, beliau di dunia ini, di alam semesta ini, beliau itu pengantinnya di kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab Maulidus Syarif Al-Hafiz Samsuddin, ketika Nabi Adam diciptakan, beliau itu langsung diberi nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kunyah Abu Muhammad. Maka Nabi Adam terkejut, beliau heran. Lah aku urung duwe anak, urung duwe bojo, urung pernah nikah kok moro-moro duwe anak. Diarani Abu Muhammad. Lah anakku ini. Beliau bingung. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, lima kunyaitani, ya Allah, lima kunyaitani bi Ahmad. Ya Allah, kenapa engkau memberi kunyah kepadaku, memberi nama kepadaku Abu Muhammad, kenapa ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjawab doanya Nabi Adam. Tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, irfa' ra'sak. Wahai Adam, angkat kepalamu, lihatlah ke atas. Maka Nabi Adam alaihissalam, beliau melihat ke atas. Ketika Nabi Adam alaihissalam beliau melihat atas, beliau sangat terkejut. Saking terkejutnya beliau terheran-heran. Beliau melihat cahaya yang sangat indah, cahaya yang belum pernah beliau lihat sebelumnya dan setelahnya. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mahada nur, ya Allah. Ya Allah, ini nur apa? Cahaya apa ini ya Allah? Kok indah sekali, kok dahsyat sekali ya Allah. Cahaya apa ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, laulahu ma khalaqtuka wala khalaqtus samai walal ardh. Wahai Adam, seumpama seandainya aku tidak menciptakan nur tersebut, pasti aku tidak akan menciptakanmu, tidak akan menciptakan langit, tidak akan menciptakan bumi. Maka dalam riwayat Ibnu Qattan, baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, kurang lebihnya, kuntu nuran baina yaday rabbi qabla khalqi Adam bi arba'ati asyrata alfa'a. Beliau kurang lebihnya bersabda, saya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nur itu sebelum Nabi Adam diciptakan, jarak 14.000 tahun.
Maka Al-Qutub Abdul Aziz Al-Dabbaq, seorang wali yang beliau itu kalau melihat hadis itu kalau sahih kelihatan cahayanya muncul. Kalau hadis itu maudhu ataupun mungkar, maka nanti nggak ada cahayanya. Jadi nggak perlu pakai ilmu mustalah kalau pakai ilmunya beliau. Itu beliau menceritakan surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari Nur Muhammad. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nur Muhammad. Sehingga surga itu hari-hari itu rindu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saking rindunya surga, itu tiap hari itu surga itu bergetar, bergoncang kuat sekali saking rindunya kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya surga itu pojok-pojoknya itu dirantai oleh para malaikat. Seandainya surga itu tidak dirantai pojok-pojoknya itu oleh malaikat, karena saking rindunya surga kepada Kanjeng Nabi, tentu surga itu nanti akan muncul di Madinah karena rindunya dengan Kanjeng Nabi. Kalau surga itu pengen diluaskan, itu saking rindunya surga itu kepada Kanjeng Nabi, maka malaikat itu kalau pengen meluaskan surga itu cuma bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sejauh suara ini terdengar oleh surga, dikejar terus sama surga. Akhirnya surga itu meluas. Saking rindunya sama Kanjeng Nabi. Lah surga itu tidak berakal. Manusia itu berakal. Surga yang tidak berakal saja rindunya itu seperti itu kepada Kanjeng Nabi. Bagaimana dengan kita yang berakal? Apakah kita itu sudah pernah rindu kepada Kanjeng Nabi? Ini direnungi. Kalau kita bilang rindu, apa buktinya? Buktinya apa? Buktinya apa? Pengorbanan apa yang sudah kita lakukan untuk beliau? Itu direnungi. Maka dalam kitab Qasidul Kubro, Imam Suyuti, beliau kurang lebihnya menulis kitab ini 20 tahun. Ketika Kanjeng Nabi melakukan suatu perjalanan, maka di tengah-tengah perjalanan itu beliau mendengar suara yang menggelegar dan sangat berwibawa. Maka beliau mencari sumber suara itu. Suara itu berkata, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Kanjeng Nabi dengar suara apa itu? Kok suaranya wibawa orang karuan, semangatnya orang karuan. Maka Kanjeng Nabi mengutus sahabat yang bernama Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu untuk mencari sumber suara tersebut. Akhirnya betul dicari sama Sayyidina Anas. Dari mana sumber suara tersebut? Maka ketika Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu beliau bertemu dengan sumber suara tersebut, beliau terkejut, beliau terheran-heran. Beliau melihat seseorang yang besar, tinggi, wajahnya ganteng, kayak Ustadz Burhan. Pakaiannya bagus sekali. Beliau terkejut, ini siapa ini? Maka seseorang tersebut, beliau berkata kepada Sayyidina Anas, wahai fulan, apakah kamu diutus Kanjeng Nabi untuk datang ke sini? Maka kata Sayyidina Anas, nggih, leres kula diutus Kanjeng Nabi mriki gumadosi jenengan.
Maka kata orang tersebut, beliau bilang, wahai fulan, katakan kepada nabimu, di sini ada Nabi Ilyas yang rindu kepadanya, ingin melihatnya, ingin berbincang-bincang kepadanya. Kamu sekarang pergi ke nabimu dan sampaikan pesanku kepadanya. Maka betul Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau datang menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika bertemu dengan Kanjeng Nabi, Sayyidina Anas itu menyampaikan pesan Nabi Ilyas kepada Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi, saya tadi melihat orang besar, ganteng, kayak bajunya itu indah sekali. Dan beliau mengatakan beliau itu Nabi Ilyas. Beliau ingin berjumpa dengan jenengan, beliau rindu dengan jenengan. Maka setelah disampaikan kepada Nabi Muhammad, akhirnya Kanjeng Nabi menemui Nabi Ilyas. Setelah bertemu berbincang-bincang melepas kerinduan, datang angin, akhirnya Nabi Ilyas ikut hilang. Beliau yang bukan umat Muhammad, beliau tadi rindu kepada Kanjeng Nabi dan berdoa, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Beliau pengen menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Lah kita ini lahir jebrol nang donya, ora pernah ndonga, ora pernah njaluk, moro-moro wis dadi umate Kanjeng Nabi. Ora pernah tirakat poso, ora pernah melek bengi, moro-moro wis dadi umate Kanjeng Nabi. Nabi Ilyas yang nabi, tingkatannya beliau itu nabi, beliau itu berdoa kepada Allah ingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Lah kita itu enggak tanpa usaha, enggak tanpa apa-apa kok jadi umatnya Kanjeng Nabi. Ini ya perlu disyukuri. Perlu disyukuri. Kalau enggak disyukuri bahaya. Di dalam kitab Tasuki itu dikatakan juga, Imam Sanusi beliau mengatakan Kanjeng Nabi itu sirrul kainat, inti segala makhluk. Kanjeng Nabi itu inti segala makhluk. Karena beliau itu inti dari segala makhluk, maka hari yang terpenting, hari yang teristimewa, hari yang termulia, hari yang ditunggu-tunggu itu adalah hari maulidnya Kanjeng Nabi, hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Maka Al-Arif Billah As-Sa'id Muhammad Amin Al-Qutbi Syekhul Haramain beliau mengatakan, ya Lailatul Isnain ma'adha safhat yunaki min fadli as-sama wa min ghina kullu layalin bi fid dunya laha nasabun ilaih fa anta misbahun fa anta miftahus sana fal qadar fal ayat wal mi'raj min hasanati qillati fahal a'yuna. Beliau mengatakan seluruh hari-hari besar, adanya hari malam Lailatul Qadar, adanya malam Isra Mi'raj, adanya hari raya Idul Fitri, adanya hari raya Idul Adha, itu semua kalau nggak ada hari kelahirannya Kanjeng Nabi, itu tentu hari-hari tadi itu semua nggak ada. Maka hari yang paling menggembirakan, hari yang terpenting, hari yang teristimewa dan yang termulia itu tentunya hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Karena kalau nggak ada hari kelahirannya Kanjeng Nabi, tentu hari-hari yang lain itu nggak ada. Bahkan kita pun juga nggak ada. Karena semua makhluk itu tercipta daripada Nur Muhammad. Maka Imam Al-Qasqalani di dalam Maulid Al-Qibtiyah beliau bercerita mengenai detik-detik kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Nabi Muhammad SAW beliau mau dilahirkan ke dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan surga, "Iftahu abwabas samaa'i kulliha wa abwabal jinan," kata Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu langit buka semua, pintu-pintu surga buka semua, karena hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Hari ini adalah hari lahirnya kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langit yang begitu besar, sing dhewe ora ngerti pintune ning ndi dibuka. Surga yang pintunya begitu besar yang sangat indah itu dibuka lebar-lebar semua. Semuanya dibuka. Bahkan bukan itu saja, makhluk-makhluk yang ada di dunia pun itu ikut menyambut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah-buahan yang tadinya itu tidak matang, karena menyambut kelahiran Kanjeng Nabi menjadi matang. Hewan-hewan ternak yang tadinya nggak keluar susunya, karena menyambut kelahiran Kanjeng Nabi jadi keluar susunya. Matahari yang tadinya nggak begitu terik, ketika menyambut kelahiran Kanjeng Nabi, matahari itu bertambah sinarnya untuk menyambut kelahiran Kanjeng Nabi. Maka setelah semua makhluk menyambut kelahiran beliau, maka detik-detik kelahiran beliau di kamar Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala anha, dari langit turun seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Yang dikatakan cantiknya perempuan yang turun ke kamar Sayyidah Aminah itu cantiknya melebihi bidadari. Yang bidadari saja itu kalau ludahnya itu diludahkan ke lautan dunia, seluruh laut itu akan menjadi manis. Kalau wajahnya bidadari itu ditampakkan sedikit saja ke dunia, matahari itu kalah terangnya. Nah, ini yang turun ke kamar Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala anha itu seorang wanita yang sangat cantik, yang cantiknya itu melebihi kecantikan bidadari. Maka Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala anha beliau terkejut, terheran-heran. Siapa ini? Cantik sekali wanita ini. Gak pernah saya lihat kecantikan wanita yang seperti ini. Maka yang turun itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Wa daraballahu masalan ladzi amanu imra'atan fir'aun. Beliau itu adalah istrinya Fir'aun, hidup di dalam kekufuran, di lingkungan kekufuran, hidup di lingkungan kemaksiatan. Tetapi iman beliau tidak goyah sedikit pun, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hidup di tengah-tengah keluarga Fir'aun. Itu Sayyidah Aisyah. Kemudian yang kedua, wanita yang kedua yang turun menyambut kelahiran Kanjeng Nabi ke kamar Sayyidah Aminah adalah Sayyidah Maryam radhiyallahu ta'ala anha, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Siapa itu Sayyidina Maryam? Wa Maryam banata Imran alladhi ahsanat farajaha wa nafakhna min ruhina. Sayyidah Maryam itu adalah seorang wanita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesuciannya, sehingga di dalam kitab-kitab tafsir dikatakan saking beliau menjaga kesuciannya itu tinggal di ruangan yang pintunya itu double 7.
Santri putri double siji bae kadang melayu. Itu Sayyidah Maryam Al-Batul turun ke bumi, ke kamarnya Sayyidah Aminah untuk menyambut calon suaminya nanti di surga, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk istrinya Kanjeng Nabi nanti di surga itu adalah Sayyidatina Maryam Al-Batul dan Sayyidatina Asiyah radhiyallahu taala anhuma. Maka setelah mereka turun, burung-burung di langit pun ikut turun karena bergembira dengan kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Burung bukan sekedar burung, bukan kayak burungnya Mas Sony. Burung yang sangat indah sekali. Dikatakan burung tersebut itu patoknya itu terbuat dari batu yakut. Sayapnya itu terbuat dari batu zamrud. Turun dari langit untuk menyambut kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, memenuhi kamarnya Sayyidatina Aminah radhiyallahu taala anha. Maka ketika burung-burung itu turun dari langit, burung di dunia, burungnya Mas Sony nggak mau kalah, ikut berterbangan senang dengan akan kelahirannya yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rohatil atyaru tasdu fil layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyaru tasdu fil layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fil layalil maulidi fil layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka.
duka, penuh suka duka, oh penuh suka duka. Di umur ke-30 membesar